Okay, let's come back to our topic, which is Negative. the interrogative sentences in simple present tense. What is the topic here now? Interrogative sentences in simple present tense. What is an interrogative sentence? What is an interrogative sentence? Question. It's nothing but a question. It's nothing but a Question. When do we use questions? What is the need of using questions? To grab. To gather information from the listener. To gather information from the listener. We most of the times we use questions. So today we are going to learn about the procedure of questioning. Procedure of questioning in simple present tense. In which tense? Simple present tense. Simple present tense. Here is a picture or a table which gives us more clarity about the procedure of questioning. About the procedure of question. In our yesterday's class, we learned how to use positive sentences and negative sentences. In positive sentences, the verb, base form of the verb is used after the subject, plain base form of the verb. After the subjects I, we, you, they, we used plainly the base form, V1 form of the verb in order to talk about the positive sentences or positive statements. But when we come to the second group of subjects, which are he, which is nothing but third person singular, she, third person singular, it, third person singular, and the noun singular. Now, Singular. for all these subjects, we made a change in the pattern of the sentence. What is that change? For V1. We added yes to the V1. V1 form. This is how we learned how to use negative sentences in the simple present tense. The same procedure can be used in interrogative sentences also. Let us now learn how to use interrogative sentences, how to frame interrogative sentences in simple present tense. So, look at the heading here, interrogative sentence in simple present tense. Based on the structure of the sentences, structure of simple present tense, interrogative sentences, we can easily understand that for the first group of subjects, we use the auxiliary do in the first place or don't in the negative sentences. For the first group of sentences, what is the auxiliary that we should use in order to make an interrogative sentence? What is the auxiliary that we should use here? What is that auxiliary? Do. For the second group of subjects, thus is the auxiliary which should be used in the first place. When we want to make a sentence or we want to frame a sentence in interrogative form, we should always remember that an auxiliary should be used in the first place before the subject. Have you got the point here? ఏమంటున్నా నేను చెప్పండి. Auxiliary is subject ముందు. ఎప్పుడు Question. ఎప్పుడు వస్తాయి అలాగా? క్వశ్చన్స్ రాయాలి అనుకుంటే మనం సెంటెన్స్లో మొదట ఏం వాడాలి? ఆక్సిలరీ వాడాలి. పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ అయితే డూ వాడాలి. నెగటివ్ సెంటెన్సెస్ అయితే ఫర్ ద సెకండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ అయితే డస్ వాడాలి. నెగటివ్ సెంటెన్సెస్ అయితే డస్ వాడాలి. రిమెంబర్, ఇన్ ద పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ or affirmative sentences, we learned that S is added to the base verb if the subjects are either he, she, it or a singular noun. ఏమన్నాను అర్థమైందా? మనం పాజిటివ్ అఫర్మేటివ్ సెంటెన్సెస్లో
సబ్జెక్ట్స్ కనుక హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ నౌన్ సింగులర్ కానీ ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం, వర్బ్కి ఎస్ కలిపి ఏం కలిపాం మనం, ఎస్. అదే ఫస్ట్ గ్రూప్ ఏంటి, ఐ వి యు దే ఉన్నప్పుడు కలపలేదు, కలిపామా, ప్లెయిన్గా బేస్ వర్బే వచ్చింది. కానీ సెకండ్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేసాము, ఎస్ యాడ్ చేసి ఎస్ కలిపాం. మళ్ళీ నెగటివ్ సెంటెన్సెస్లో ఏం చేసాము, అన్నిటికీ బేస్ ఫామ్ తీసేసి మళ్ళీ బేస్ ఫామ్ అలాగే ఉంచి ఆ ఎస్ని డూకి కలిపాం. అదేమైంది అప్పుడు, డస్ అయింది. సో అలాగా నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ రాసాం. ఈరోజు మనం రాసినటువంటి సెంటెన్సెస్ ఏమో ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్. క్వశ్చన్ ఏం సెంటెన్సెస్ ఇవి, ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్. కాబట్టి ఇన్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ వీ షుడ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ అన్ ఆక్సిలరీ మస్ట్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. దట్ ఆక్సిలరీ విచ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఇన్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఈస్ ఎయిదర్ డూ ఆర్ డస్. డూ అన్న అవుతుంది, డస్ అన్న అవుతుంది. లేకపోతే మనం క్వశ్చన్ రాయలేము. క్వశ్చన్ రాయాలి సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో అంటే మనకు గుర్తుకుండాల్సిన విషయం ఏంటి, ఫస్ట్ ఏముండాలి, ఆక్సిలరీ ఉండాలి. యాక్చువల్గా ఈ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో మనకి పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్లో, అఫర్మేటివ్ పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్లో మనకి ఆక్సిలరీ లేదు. డైరెక్ట్గా ఏమొచ్చింది, సబ్జెక్ట్ తర్వాత వర్బ్ వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎడిషనల్గా ఒక ఆక్సిలరీని వాడతాం. ఏంటి అవి, ఎయిదర్ డూ ఆర్ డస్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మనం రాయాలి. ఎలా రాయాలి, నువ్వు టీ తాగుతావా అని రాయాలనుకో, నువ్వు టీ తాగుతావా అని రాయాలి. ఏం రాయాలి ఇప్పుడు, డూ యూ డ్రింక్, ఫస్ట్ ఏముండాలి, డూ. తర్వాత ఏముండాలి, సబ్జెక్ట్. తర్వాత ఏముండాలి, డ్రింక్ టీ ఆబ్జెక్ట్. క్వశ్చన్ ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ లేకపోతే అది ఏమవుతుంది, రాంగ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. బికాస్ వెన్ ఎవర్ యూ బిగిన్ ఏ క్వశ్చన్ విత్ అన్ ఆక్సిలరీ ఆర్ ఎ క్వశ్చన్ వర్డ్, యూ షుడ్ నెవర్ ఫర్గెట్ టు పుట్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఇట్ కంప్లీట్. ఏం చెప్తున్నాను అర్థమవుతుందా మీకు? ఒక ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ రాయాలి అంటే ఆ సెంటెన్స్ రాసిన తర్వాత చివరిలో ఏముండాలి, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ట్యాగ్. క్వశ్చన్. వితౌట్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఎ క్వశ్చన్ ఇట్ బికమ్స్ అన్ ఇన్కంప్లీట్ వన్. ఏమవుతుంది అది, ఇంకంప్లీట్. సో లెట్ us రైట్ వన్ మోర్ సెంటెన్స్ హియర్. ఈ సబ్జెక్ట్, దిస్ సబ్జెక్ట్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్. ఫస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్. మనకి ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఐ వి యు దే ఉన్నాయి. సెకండ్ గ్రూప్లో ఏమున్నాయి, నౌ సింగులర్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఆక్సిలరీ ఏం రావాలి, ఇక్కడ డూ రావాలి. ఒకవేళ సెకండ్ గ్రూప్ అయితే ఏం రావాలి, ఇప్పుడు ఇంకొకటి రాసి చూద్దాం. ఇక్కడ అదే ఫస్ట్ గ్రూప్లో సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే ఇంకొకటి రాద్దాం. ఎలాగంటే వాళ్ళు రోజు గ్రౌండ్కి వెళ్తారా, వాళ్ళు రోజు గ్రౌండ్కి వెళ్తారా అని రాయాలనుకోండి. ఏం రాద్దాం ఇక్కడ, చెప్పండి, విడివిడిగా చెప్పండి, సెపరేట్లీ. డూ దే గో టు గ్రౌండ్ ఎవ్రీ డే. ఏముండాలి చివరిలో, క్వశ్చన్. క్వశ్చన్. ఇదొక సెంటెన్స్, ఇదొక సెంటెన్స్. ఇక్కడ మనకి రిజిడ్ రూల్ ఏం ఫాలో అయ్యాం మనం, ఫస్ట్ ఆక్సిలరీ, నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్, నెక్స్ట్ వర్బ్, నెక్స్ట్ కాంప్లిమెంట్. అది ఏమన్నా కానివ్వండి. అంటే ద ఎంటైర్ ఫ్రేజ్ ఆఫ్టర్ దీస్ 3 కాంపోనెంట్స్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. డూ అనేది ఆక్సిలరీ, దే అనేది సబ్జెక్టు, గో అనేది వర్బ్. దీని తర్వాత వచ్చిందంతా దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఇక సెంటెన్స్ గురించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్. దాన్ని మనం ఇట్ చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు అవర్ చాయిస్. అక్కడ గ్రౌండ్ ఉంటే గ్రౌండ్ అనుకుంటాం, లేకపోతే ఇంక వేరే ప్లేస్ ఉండొచ్చు. వాళ్ళు రైల్వే స్టేషన్కి రోజు వెళ్తారా అని రాయొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా కూడా, ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా కూడా ఇది మన చాయిస్. అది ఇట్ క్యాన్ బి చేంజ్ అకార్డింగ్ టు అవర్ నీడ్. మన అవసరాన్ని బట్టి మనం దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుంది కదా? లెట్ us go back to another type of sentences in సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. ఇంటరాగేటివ్లో ఇంకొక టైప్ చూద్దాం. అదేంటంటే
సెకండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ తోటి మనం రాసి చూద్దాం. లెట్ us take the subject he. అతను రోజు బనానా తింటాడా అని అడగాలనుకోండి. అతను రోజు ఒక బనానా తింటాడా అని అడగాలి. Does he eat banana every day? రా అర్జున్ చెప్పు నువ్వు. Does he eat banana every day? Does he eat a banana every Every day? day. Does he eat a banana every day? Or does he eat bananas every day? ఇది దేనికి సంబంధించింది? ఇది సింపుల్ ఇట్స్ an interrogative sentence. It's an interrogative sentence. మన కండిషన్ ఏమున్నది? ఇప్పుడు సెంటెన్స్లో కండిషన్ ఏమున్నది? వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? Auxiliary. ఏముండాలి ఫస్ట్? Auxiliary. డస్ Subject. he eat? What is this? Auxiliary. This Subject. what is this? Verb. ఇక్కడ మనం పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్లో పాజిటివ్ సెంటెన్స్ చెప్పినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? ఇక్కడ ఈట్ అనేటువంటి వర్బ్కి మనం ఎస్ కలిపాం. we added s to the verb in positive sentences. But when it comes to the negative sentence, what happened? Does becomes For example, ఇక్కడ చూడండి, does he eat a banana every day? This is a question, interrogative sentence. Okay, ఒకవేళ interrogative sentence కాదు, this is not an interrogative sentence. We want to use a positive statement. Positive statement అనుకుందాం. Let us suppose it's a positive statement. How should we write? How should we write? Positive statement, but not an interrogative sentence. Affirmative sentence. అనుకుందాం. he eats a banana every day. He eats a Banana every day. Eats a banana every day. He eats a banana. After the completion of every sentence, what am I doing here? I am putting either a period, or it means a full stop mark, or a question mark. If it is a question, I am putting a question Question mark. If it is a statement, I am using Full a stop. period there at the end of the sentence. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్. ఒకవేళ కనుక దీన్ని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ ఇంటూ నెగటివ్ సెంటెన్స్, వాట్ షుడ్ యూ డూ? ఏం చేయాలి? దీన్ని he doesn't he does not eat a banana every day. Is this a question or a statement? Statement. Why? Because come on, answer properly. గట్టిగా చెప్పమని అందుకనే చెప్పాను. Of course, what is the condition to make a positive sentence, affirmative sentence? When you look at a sentence, you can come to a conclusion whether it is a statement or a question. How can you come to the conclusion that this is a statement? That is not the case. That is what I want from you. Because the subject is used in the first place. The subject is used in the first place. Whenever you see a subject in the first place, you should learn that it is a statement. It is a statement. If you see an auxiliary or a question word in the first place, it is a question or an interrogative sentence. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ని మనం దీన్ని పాజిటివ్ అంటున్నాము, దీన్ని నెగిటివ్ అంటున్నాము. దీన్ని మనం ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్గా మారుస్తున్నాము. వీఆర్ నౌ చేంజింగ్ ద సెంటెన్స్ ఇంటూ పాజిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. పాజిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ రాయాలంటే మనకేం కావాలి? ఇప్పుడు ఒక ఆక్సిలరీ కావాలి. ఇదన్నా కావాలి, లేకపోతే ఇదన్నా. మనం ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, సబ్జెక్ట్స్ ఏమి ఉండాలి? ఇది తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏముండాలి? వర్బ్ ఎందులో ఉండాలి?
చివర ఏముండాలి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎ క్వశ్చన్ ఇన్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్, either do or does must be in the first place. If you want to gather information, more information, you must use any of the interrogative words. Any of the interrogative words. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక క్వశ్చన్ రాసి చూద్దాం. వేటితోటి? ఈ ప్రొనౌన్స్లో ఏమైనా యూజ్ చేసుకుంటాం, సెకండ్ గ్రూప్లో వేటినన్నా యూజ్ చేస్తూ మనం ఒక క్వశ్చన్ వర్డ్ రాద్దాం. క్వశ్చన్ రాద్దాం. ఎలా రాద్దాం చెప్పండి ఇప్పుడు. Let's see. Eat a banana every. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? What should be there at the end of the sentence here? Without this question mark, that sentence is incomplete. That's what we have to remember. అర్థమవుతుంది కదా? నెక్స్ట్ ఒక నెగటివ్ సెంటెన్స్ రాయాలి. నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్, నాట్ నెగటివ్ అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్. నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అనగానే మనకేం రావాలి ముందు? డస్ కానీ డజంట్ కానీ రావాలి. ఇప్పుడు నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ అన్నా నేను, ఏముండాలి ఇక్కడ? డోంట్ కానీ డజంట్ కానీ ఉండాలి. ఇప్పుడు డోంట్ కానీ డజంట్ కానీ యూజ్ చేస్తూ ఒక సెంటెన్స్ చెప్పండి. డోంట్ దే గో టు గ్రౌండ్ ఎవ్రీ డే. డోంట్ దే గో టు Is it complete? Is the sentence complete here? Question mark. Ground is moving ground. ఏముంటుంది? You must double check whenever you want to raise a doubt. You must double check the thing. Only when you get a confirmation that the spelling written on the board is wrong, that you should find out. Okay? అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు గ్రౌండ్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ గ్రౌండ్? GRO. యూ రీడ్ ద సెంటెన్స్ హియర్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాము, దాన్ని కంప్లీట్ చేసాము. ఇప్పుడు మీరు యూ ట్రై టు రైట్ అట్లీస్ట్ 6 sentences in interrogative form. 6 sentences in interrogative form. That is your homework.